जय श्री कृष्ण। राधा राधे। मित्रों, भगवान कृष्ण 32 अध्याय में जे पहला शुरुआत करी थी एक आ 32 अध्याय वाली विभूति के भगवाने कीधु सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्य एव अहम च एव अहम अर्जुन। पछी अध्यात्म विद्या विद्या नाम विद्याओनी अंदर हूँ अध्यात्म विद्या छू अने वादः प्रवदताम अहम अने जे आ शास्त्रार्थ करनाराओमां छे एमां हूँ वाद छुं अने दरेक प्रकारनी जे सृष्टि छे एनो आदि मध्य अने अंतमां हूँ ज छुं। अने हवे भगवान 33मां श्लोकमां पोतानी विभूतिओनुं आगळ वर्णन करता भगवान रजू करे छे। भगवान दरेक क्षेत्रने स्पर्श कर्यो छे। गीताजीनी अंदर 10मा अध्यायमां विभूति योगमां विभूतिओ छे ते अने बाकी ए सिवाय जे 5मा 6ठा 7मा 8मा 9मा अध्यायमां क्यांक जग्याए जे भगवाने विभूतिओनी वात करी, बधा जे क्षेत्रमां जे जग्याए भगवानने एम लाग्युं के आमना प्रत्ये माणस आकर्षित थाय एवुं छे अथवा तो माणस आमना प्रत्ये वधारे मोहित छे ए जग्याए पोताने बेसाडी के ए मोह तमे मारी बाजु डायवर्ट करी दो। तमारे आत्मज्ञान जोईए छे तो एम करो। अने एटला माटे अहींया व्याकरण शास्त्रनी अंदर भगवान प्रवेश एक शास्त्र लई लीधा छे। भगवान शुं कहे छे के अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्यश्च अहम एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वतः मुखः। बहु सारी बात करी भगवाने के अक्षराणाम अकारः अस्मि, अक्षरोमां अकार च अने सामासिकस्य समासोमां द्वंद्वः द्वंद्व नामनो समास हूँ छुं, द्वंद्व समास हूँ छुं। अक्षराणाम अकारः अस्मि, अक्षरोनी अंदर हूँ अकार छुं, अकार अने समासोमां सामासिकस्यश्च द्वंद्व अने समासोनी अंदर हूँ द्वंद्व समास छुं। पछी कीधुं अहम एव अक्षयः कालः। अक्षय काल एटले के काळनो जे काळ छे, काळनो जे महाकाळ छे ते अक्षय काळ। अक्षय एटले कदी खूटे नहीं तेवुं। भगवान सूर्यना हाथमां जे पात्र छे कदी खूटे नहीं तेवुं एमनी एना जेवुं एम। एटले के अहम एव हूँ ज छुं शुं तो के अक्षय कालः, अक्षय काळ हूँ ज छुं एटले के काळनो पण महाकाळ हूँ छुं। अने विश्वतः मुखः सर्व बाजू मुख वाळो धाता अहम, धाता सौनु धारण पोषण करनार पण हूँ ज छुं। विश्वतः मुखः धाता अहम, सर्व बाजू मुख रखनारो धाता पण हूँ ज छुं। हवे भगवाने वात करी अक्षराणाम अकारः अस्मि। हवे वर्णमाळा तमे संस्कृत वर्णमाळामां कुल 46 अक्षरो छे। आवड़ी समृद्ध वर्णमाळा संस्कृतनी अंदर छे। भले गुजराती संस्कृतमांथी जन्मी होय पण एमने अंदर पण हजी घणा अमुक अक्षरो नथी आवी शक्या संस्कृतना गुजरातीनी अंदर। जेम के ह्रस्व लृ छे बीजी भाषाओमां नथी, मात्र संस्कृतमां ज जोवा मळे छे लृ स्वर अने ए संस्कृतमां छे मुख्य स्वरोमां। आपणे गुजरातीमां एने भणावता नथी। हवे वर्णमाळानो प्रथम अक्षर छे ने ए अ छे। प्रथम अक्षर ए प्रथम अक्षर 46 अक्षरोमां मुख्य छे। शुं काम 46 अक्षरो मुख्य तो के स्वरमां तो ए पहेलो छे ज। कुल 13 स्वर छे एमनी अंदर ए पहेलो अ छे एम पण ए मुख्य छे। पछी बीजू शुं छे तो के स्वरनी पछी आवे 33 व्यंजनो। तो एक पण एवो व्यंजन नथी के अ नी गैरहाजरीमां एने तमे उच्चार करी शको। संस्कृतमां पाणिनीए स्वरनी व्याख्या आपती वखते अष्टाध्यायीमां एवुं कीधुं के स्वयं राजते इति स्वराः अने व्यंजनमां एवुं कीधुं के अन्वग भवति इति व्यंजनाः। ए अन्वग कोण छे तो के आ अ छे।
અની ગેરહાજરી હોય, કોઈ પણ વ્યંજન તમે અના સહારા વિના ઉચ્ચારી ન શકો. ક બોલો, ખ બોલો, ક થી જ્ઞ સુધીના કોઈ પણ અક્ષર છે એ તમને એના સહારા વિના તમે એનો ઉચ્ચાર ન કરી શકો. એટલે ભગવાને કીધું અક્ષરાણામ અહમ અકારઃ, અક્ષરોની અંદર હું અકાર છું, જેમની અંદર સ્વર અને વ્યંજનો બંને સમાઈ જાય છે, એમના વિના કંઈ થઈ જ નથી શકતું એમ. ત્યાર પછી ભગવાન સમાસ બાજુની વાત કરે છે કે સામાસિકસ્ય ચ દ્વંદ્વઃ. હવે સમાસની અંદર સામાસિક જે પદો છે એમની અંદર હું દ્વંદ્વ સમાસ છું. હવે સમાસમાં શું હોય તો કે બે કે તેથી વધારે શબ્દો જોડાઈને તેને સમાસ કહેવાય. બે પદ વચ્ચે રહેલા વિભક્તિના પ્રત્યયો કે સંયોજકો કે પછી કોઈને દૂર કરી અને સાથે બેસી જાય તો એમને સમાસ કહેવાય. દાખલા તરીકે માતા અને પિતા છે તો અને નીકળી જાય, માતા પિતા શબ્દ સાથે બની ગયો તો આ સમાસ થયો. આગથી ચાલતી ગાડી તો એમાં થી ચાલતી ગાડી નીકળી જાય, થી ચાલતી નીકળી જાય અને આગ અને ગાડી બે સાથે બેસી જાય, એનું નામ જે આવ્યું આગગાડી, તો એ સમાસ થયો. દવા મેળવવા માટેનું ખાનું તો છેલ્લો અને પહેલો બે ભેગા થયા એટલે દવાખાનું. આ બધા સમાસ છે. હવે ભગવાન શું કહે છે તો કે સામાસિકસ્ય ચ દ્વંદ્વ. હવે બે કે બેથી વધારે શબ્દો સાથે બેસી અને જે સમાસ બનતો હોય એમાં હું દ્વંદ્વ સમાસ છું. હવે સમાસના તો ઘણા બધા પ્રકાર છે, પુષ્કળ પ્રકારના સમાસ છે, પણ આ પુષ્કળ પ્રકારમાંથી 4 સમાસ છે ને એ મુખ્ય છે. દાખલા તરીકે એક સમાસ છે અવ્યયી ભાવ સમાસ અથવા અવ્યયી ભાવ સમાસ. એમાં શું હોય છે તો કે એમાં બે શબ્દો હોય, એમનો પહેલો શબ્દ છે ને એ મુખ્ય હોય, પ્રધાનતા ધરાવતો હોય, પ્રધાનતા રાખતો હોય, એટલા માટે અવ્યયી ભાવ સમાસ કહેવાય. દાખલા તરીકે યથાશક્તિ, તો શક્તિ એનો છે, યથા એટલે પ્રમાણે, તમારી જેટલી શક્તિ છે એ પ્રમાણે તમે આપો. તમારી જેટલી શક્તિ છે યથાશક્તિ ચાલો તો તમારી શક્તિ છે એટલા પ્રમાણે તમે ચાલો, યથાશક્તિ આપો તો તમારી શક્તિ છે એટલા પ્રમાણે. તો યથા શબ્દ પેલો અવ્યયી એ મહત્વ ધરાવે છે. એમાં જેમાં પહેલું પદ મહત્વ ધરાવતું હોય એવા સમાસને અવ્યયી ભાવ સમાસ કહેવાય. હવે જેમાં બીજું પદ મહત્વ ધરાવતું હોય તો એવો જે સમાસ છે એને તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય. સૌથી વધારે આનો ઉપયોગ થાય કેમ કે બીજી વિભક્તિથી ચાલુ કરીને 7મી વિભક્તિના પ્રત્યયથી એ સામાસિક પદને છૂટું પાડવાનું હોય. થી થકી વડે, ને માટે, માથી, પરથી, નોની, નુના, મા પર, આમ 2 થી 7 સુધી એમની પાસે પ્રત્યયો ઝાઝા છે એટલે આ સમાસ પણ વિશાળ હોવાનો, મોટો હોવાનો. એનું બીજું પદ મહત્વનું છે. દાખલા તરીકે મરણ શરણ, તો મરણ ને શરણ, કૃષ્ણ શરણ, કૃષ્ણ ને શરણ. જો આગળનું પદ બદલે કઈ ફેર નથી પડતો, મૂળ પદ છે કોનું મહત્વ ધરાવે છે, બીજા પદનું મહત્વ ધરાવે. હવે એને તત્પુરુષ સમાસ કહેવાય. પછી ત્રીજો સમાસ છે બહુવ્રીહી સમાસ. બહુવ્રીહીમાં શું હોય, બંને ભેગા થઈ જાય, બે પદ ભેગા થઈ અને કોક ત્રીજું પદ મહત્વ ધરાવતું હોય. બે પદ ભેગા થઈ અને ત્રીજું પદ છે એ મહત્વ ધરાવતું હોય. દાખલા તરીકે આપણે શું કહીએ છીએ બહુવ્રીહી સમાસમાં, ગુજરાતીની અંદર શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ, શબ્દ સમૂહ માટે ઘણા બધા શબ્દો ભેગા થાય અને શબ્દ કંઈક ત્રીજો જ બને, જેના વેર વિખેડ વાર થઈ ગયા છે તેવો, તો કે જીથરો. ત્રીજા શબ્દને મહત્વ ધરાવે છે. જે સત્ય બોલનાર છે તે, તો કે સત્યવાદી. તો એ પ્રમાણે એવું થયું. હવે ભગવાને શું કીધું તે કેવો સમાસ છે તો કે સમાસની અંદર હું દ્વંદ્વ સમાસ. શું કામ તો કે દ્વંદ્વ એટલે બે, જે બે પદનો સમાસ છે અને બે પદ પ્રધાનતા ધરાવે. આ કે ઓલો એમ નહીં, બે સરખા, અને સમાનતા એ ગીતાનું સ્વરૂપ છે. સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે. ગીતા એમ કહેતું હોય ને એમાંથી ગીતાજી એકને લે એવું ન બાંધે. એટલે બંને દ્વંદ્વને લીધા છે, બેયને સમાજ. અને ગીતાજીએ તો બધાને સ્વીકાર્યા છે, બધાને ભગવાન કૃષ્ણએ આવકાર્યા છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે સમાસની અંદર હું દ્વંદ્વ છું. હવે ત્રીજી વાત કરીએ, અહમ એવ અક્ષય કાલઃ. જેનો ક્ષય ન થાય, નાશ ન થાય, જે કાલાતીત છે,
કાળથી, જે અતીત છે, સમય જેનું કંઈ બગાડી ન શકે, અનાદિ અને અનંત સ્વરૂપ જે છે, અનાદિ છે, સમયની પણ પહેલા, સમયની પહેલા એ કાળ જ્યાં પહોંચી ન શકે અથવા તો કાળ જેનું કંઈ બગાડી ન શકે એવા જે છે તેમની વાત કરે છે. ભગવાન કે છે એ અક્ષય કાળ. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલી વખત સર્ગ થાય છે, એટલે કે સૃષ્ટિની રચના થાય છે, એટલી જ વખત પ્રલય પણ થાય છે, એટલે કે વિસર્જન, સર્જન, આ બંને ક્રિયાઓ સતત ચાલતી હોય છે. હવે જ્યારે પ્રલય થઈ જાય ત્યાર પછી ગણતરી કેવી રીતથી કરવી, ક્યાંથી ગણવાનું ચાલુ કરવું, તો કે સૂર્યથી ગણતરી કરવી પડે. આપણે સૂર્ય ઉગે ને 8મે એને 24 કલાક કયો, કે પછી 8 પ્રહર કયો, કે દિવસ કયો, કે જે કે આટલા દિવસનો થયો, આટલા દિવસ આમ થયો, આટલા દિવસ પહેલા આવું હતું, આટલા દિવસમાં આમ થયું, પછી એટલા દિવસોને ભેગા કરો એટલે વર્ષ થાય, કે આટલા વર્ષ પહેલા આમ હતું. ગણતરીની શરૂઆતનું મૂળ ક્યાંથી થાય, તો કે સૂર્યથી થાય. કોઈ પણ પ્રલય થાય અને પછી જ્યારે એનો સર્ગ થાય, નવી સૃષ્ટિની શરૂઆત થાય, ત્યારે સૂર્યથી એમની ગણતરી કરવામાં આવે છે, સૂર્યથી ગણતરી. પણ જ્યારે મહાપ્રલય થાય, મહાપ્રલય, ત્યારે તો સૂર્ય પણ ભળી જાય ભગવાનની અંદર, સમજાય છે? ત્યારે બ્રહ્મા પણ, એમનો પણ કાળ પૂરો થઈ જાય, બ્રહ્માનો, એમના 100 વર્ષ પૂરા થઈ જાય. ત્યારે મહાપ્રલય થાય ત્યારે શું થાય, તો કે ત્રણેય ગુણો જે છે એમાં પ્રકૃતિમાં ભળી જાય, અને પ્રકૃતિ છે એ બ્રહ્માની અંદર ભળી, આ પરમાત્મામાં ભળી જાય, અને પછી બ્રહ્મા છે એમાં ભળી જાય. આપણે 9મા અધ્યાય વખતે વિસ્તારથી જોયું હતું શું કેવી રીતે એની ગતિઓ છે. હવે મહાપ્રલય થઈ ગયો એટલે સૂર્ય સહિત બધા છે એ લીન થઈ ગયા, અને હવે નવો સર્ગ ચાલુ થાય તો સૂર્ય તો છે નહીં, તો ગણતરી કોનાથી કરવી? ત્યારે ગણતરી છે ને પરમાત્માથી ચાલુ થાય. શું કામે? તો કે પરમાત્મા આદિ, આમની પહેલાના શ્લોકમાં જોયું ને, સર્ગાણામ અહમ આદિહિ અંતઃશ્ચ મધ્ય ચ એવ અહમ અર્જુન. હે અર્જુન, સર્ગોની અંદર હું આદિ, મધ્ય અને અંતમાં હું જ છું, પહેલેથી મને ખબર છે. એટલે સૂર્ય પણ લીન થઈ જાય ત્યારે સમયની ગણના પરમાત્માથી થાય છે, કેમ કે એક પરમાત્મા જ એવો છે કે જે એક જ છે, સ્થાયી છે અને બદલતો નથી. બાકીના બધું જ બદલી રહ્યું છે, બધું જ બદલી રહ્યું છે. સૂર્ય સહિત, બ્રહ્મા સહિત, પ્રકૃતિ સહિત એમાં ભળી ગયા છે, માત્ર એક પરમાત્મા જ એમાં સ્થાયી છે. હવે અહીંયા અક્ષય કાળ કીધો છે, કોઈ દી ખૂટે નહીં તેવો, એનો ક્યારેય અંત નથી, એટલા માટે અક્ષય કાળ છે, બીજું ક્યારેય ફેરફાર નથી થતો. હવે આ જ અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં આપણે શું જોયું હતું, તો કે કાલહ કલયતામ અહમ, ગણતરી કરનારાઓમાં હું કાળ છું. હવે આ કાળ અને અક્ષય કાળમાં અંતર શું, ફેર શું? આપણને એમ થાય કે ત્યારે તો ભગવાન એમ કીધું તેમાં હું કાળ છું, સમય છું, તો આમાં ફેર શું પડે? તો કે એ જ્યોતિષ શાસ્ત્રની આધાર છે, જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો આધાર, એમાંથી સંસારના સમયની ગણના થાય છે, અને જે સતત બદલાતો રહે છે. તમે કોઈની ગણતરી કરો ક્યારે કરી શકાય, તો કે બદલાતું રહે. તો આંકડો બદલાતો ન હોય તો ગણતરીનો મતલબ શું? એમ એક જ સ્થિર આંકડો હોય તો બદલાવાનો કોઈ મતલબ, ઓલા ન બદલાતો હોય તો ગણતરીનો કોઈ મતલબ જ નથી. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે સમય બદલાતો રહે છે, અને ત્યાંથી એની શરૂઆત થાય છે, અને જે બદલાતો નથી એમનેમ રહે છે, પહેલેથી, આદિથી, મધ્યથી અને અંતથી જે એમનેમ છે ને, એ અક્ષય છે, અને બધાને ખાઈ જાય છે, બધા એમની અંદર સમાઈ જાય છે અને ખાઈ જાય છે. એમાં કોઈ વિકાર થતો નથી, પરમાત્મા એવો ને એવો રહે છે, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો એમ. અને ચોથી વિભૂતિમાં ભગવાને વાત કરી, ધાતા અહમ વિશ્વતઃ મુખ. ભગવાન બધી બાજુએ એમના મુખ છે, દશે દિશાઓમાં એ મુખ રાખીને બેઠા છે, જેથી કરીને દરેક પ્રાણીઓ ઉપર એમની નજર રહે. દરેક પ્રાણીઓ ઉપર ભગવાનની મીઠી નજર રહેલી છે. એને એટલા માટે તો દરેક પ્રાણીઓને ધારણ કરે છે, એમને પોષણ પૂરું પાડે છે, અને એમના માટે સતત સાવધાન છે, તત્પર છે. કોને, ક્યારે, કેટલું અને કેમ આપવું એમની સતત ચિંતા કરે છે. અને એ જ વ્યક્તિ કહી શકે, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, હું તારો યોગ અને ક્ષેમ વહાવીશ. ક્યાંના ક્યાંય હિમાલયની ટોચ ઉપર રહેલા કોઈ જીવને શું ખવડાવવું
કેમ ખવડાવવું, ક્યારે ખવડાવવું, કેટલું ખવડાવવું એની ચિંતા જ. જમીનની અંદર રહેલી કોઈ કીડી મકોડાને કેમ બચાવવો, કેટલું, કેને ખવડાવવું, કેવી રીતે કરવું, બધી જ વ્યવસ્થા વિશ્વતઃ મુખ ધાતાહમ, બધી જ દિશાઓમાં મુખ રાખીને બેઠેલો હું ધારણ કરનારો છું. સરસ મજાનો શ્લોક ભગવાને 33મો રજૂ કર્યો કે અક્ષરાણામ અકાર અશ્મિ દ્વંદ્વ સવાસિકસ્ય ચ અહમેવ અક્ષય કાલ ધાતાહમ વિશ્વતો મુખ પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.